عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم وأحسنوا أسماءهم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulam sammaituka bima sammaka Allah bil azal Muhammad Fathur Rahman bin Ahmad Fuad Saifuddin.
ya walad samaituka bima samakallah bil azan Muhammad Fathur Rahman bin Ahmad Fuad Saifuddin. Hari kita namai ini anak yang bernama bagus sudah di alam azal sana dengan sebuah nama Muhammad Fathur Rahman bin Ahmad Fuad Saifuddin. Barakallahu fi, barakallahu fi, barakallahu fi. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا يا مولانا محمد. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal walad waladan salihan barakillah wa barak li rasulillah wa barak li walidayhi. Allahumma ij'al fi qalbihi nur wa bi sadrihi nur wa bi basarihi nur wa fi rijlihi nur wa bi yadihi nur wa kulli shay'in nur. Allahumma faqqihhu bid-din wa 'allimhu ta'wil wa hdihi ila sawa'is sabil wastamilhu bi ta'atillah وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. ولما نظر الفكر من ضرر أوصاف محمدية وجودا توجهت إلى الله متوسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيئي فيه مشكورا وفيني فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه آمال فتعوذ ظافرا وعلى فبيجته تهدره فتكشها من فيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكيك وسير إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وإشرف الثقلين عن عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى قدر اقترابهم من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب الحبيب غاية آمالنا
وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا عظما في رحمتك الخاصة فلا تظلمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائلا بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركته وشر بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية القوم في جميع أبطال منشرة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة حق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتاج من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وسلم على هذا الحبيب المحبوب إلى ينزام الأرواح والقلوب على آله وأصحابه ومن إليه منسوب وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أفضل جميع علماء لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ij'al wa arsil wa hadi wa balligh taqabbal ma qara'na wa ma sabbahna wa ma sallayna min anwa'il khairat fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddim wa nuhdi ila hadrati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa alim ajma'in, summa ila alin wa kullin wa sahaba wal quraba wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية الموقفين أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم من جميع السماوات والأرضين. ثم إلى أرواح أهل المعنى وأهل الباقي وأهل الحج وأهل الشبيكة وأهل العراق واليمن ومن حولهما من المؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح أجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وخالاتنا وخالاتنا ومن أنت أعلم بأسمائهم. أوصل اللهم ذلك منا إليهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى روح حجة اسمها بنت نافية. اللهم اغفر لها وارحمها عافية واعف عنها واجعل لها نورا بين يديها ونورا في قبورها من يومنا هذا ومن يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم اجعل فداءنا من النار وفكاكنا من النار وإتقنا من النار وشرانا من النار ونجاتنا من النار. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها غفرة من غفار النيران برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم عليها يا نحيا وعليها نموت واختم لنا بالقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها يا حي وعليها يا مميت، يا حي يا قيوم يا حي يا مميت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
Kita langsung saja minta pada Habib untuk tausiah. Kita sudah berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala sa'ir umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ta'anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات Bapak Ibu semua yang hadir pada acara malam hari ini, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan, yang kita cintai, yang kita hormati para guru-guru kita, terkhusus sahibul bait, sahibul hajah, Tuan Guru Syahraf dan Ustadz Ahmad Syarwani, dan guru kita bersama Al-Ustadz Zainul Ilmi, dan para guru-guru yang lain, ustadz yang lain yang tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para ustadz, kepada para guru, kepada tokoh agama. Maka mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan Allah kekuatan untuk menjambung daripada estafet dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, suatu kenikmatan yang besar Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Kita dapat duduk berkumpul, kita duduk bermuajahah dalam satu perkumpulan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk tatap muka di satu perkumpulan yang tidak diragukan tempat Allah turunkan daripada rahmatnya, tempat Allah turunkan daripada madatnya, tempat di mana Allah memandangnya, yaitu tempat orang berkumpul mengingat Allah dan mengingat kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka pada malam hari ini kita berkumpul mengadakan haul memperingati daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kalau saya tidak salah haul Siti Khadijah. Bulanan biasa dibacakan manaqib beliau. Alhamdulillah. Dibacakan daripada manaqib Ummul Mukminin, daripada istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan rangkaian acara-acara yang lain yang insya Allah semua itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan di majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita amalkan, yang kita dapatkan daripada ilmu-ilmu di majelis ini mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengenang daripada seorang yang soleh, ketika kita mengenang daripada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pasti inda dzikri salihin tatanazzalur rahmat. Pasti tempat itu akan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana halnya kalau yang kita kenang aslahus salihin, pemimpin orang soleh? Bagaimana halnya kalau yang kita kenang rajanya orang soleh? Tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita baca manaqib wali saja Allah turunkan rahmat. Kita baca manaqib para aulia Allah turunkan madad kepada kita. Apalagi yang kita baca sirahnya Nabi Muhammad. Terlebih lagi digabung membaca sirah Nabi Muhammad, membaca biografi istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid yang luar biasa, istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri yang dikatakan oleh Nabi Muhammad inni ruziktu hubbuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Siti Khadijah. Jadi cinta itu rezeki, cinta itu adalah nikmat yang Allah berikan pada hati hamba-hambanya. Makanya ketika Siti Aisyah cemburu, sangat cemburu kepada Siti Khadijah, padahal kita tahu dalam sejarah Nabi Muhammad, Siti Aisyah itu hidupnya tidak berdampingan dengan Siti Khadijah. Semasa Nabi SAW hidup bersama Siti Khadijah, Nabi SAW tidak pernah menikah. Nabi tidak pernah berpoligami. Belum ada Siti Aisyah. Setelah meninggal daripada Siti Khadijah, maka nama yang paling sering disebut oleh Nabi SAW yaitu Siti Khadijah. Makanya Siti Aisyah pernah mengatakan kepada Nabi SAW, kata Siti Aisyah, ma ghirtu ala ahad min nisa'in nabi mithla ma ghirtu li Khadijah. Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW seperti aku cemburu kepada Siti Khadijah. Bayangkan orang kalau punya istri lebih dari satu, jangankan kita, Nabi aja istrinya cemburu aja, apalagi kita manusia biasa. Oleh sebabnya Nabi SAW itu setiap kali Nabi SAW mendapatkan sesuatu, Nabi kalau sembelih kambing yang diingat siapa? Keluarga Siti Khadijah. Saking cintanya dengan istrinya Siti Khadijah, sampai Nabi sering ngomong arsili la asdika Khadijah. Nabi kalau potong kambing selalu dibagikan daging itu kepada siapa? Keluarga daripada Siti Khadijah. Makanya suatu hari ada saudari perempuan daripada Siti Khadijah yang bernama Halah binti Khuwailid. Suatu hari datang ke rumah Nabi. Ini Halah binti Khuwailid, suaranya, beliau punya suara persis seperti Siti Khadijah. Biasa kan orang kalau kakak adik itu entah mirip mukanya, entah mirip suaranya, kan umum seperti itu ya. Jadi ini Halah binti Khuwailid, saudara perempuan Siti Khadijah. Beliau punya suara persis dengan Siti Khadijah. Jadi kalau datang ke rumah Nabi, Halah menyapa Nabi, Nabi dengar suara Halah pasti teringat dengan Siti Khadijah. Itu cemburunya luar biasa Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah pernah ngomong, ya Rasulullah, qad abdalakallahu khairan minha. Ya Rasulullah, sudahlah kalau bahasa kita, gak usah disebut-sebut lagi, itu Khadijah sudah meninggal, tua,
Allah sudah menggantimu dengan perempuan yang lebih baik, lebih muda aku. Maksudnya Siti Aisyah. Apa kata Nabi? La wallahi ma abdalallahu khairan minha. Demi Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah tidak terganti di hatiku. Tidak terganti. Istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad, istri yang darinya semua daripada putra-putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Putra-putri Nabi Muhammad daripada Siti Khadijah. Makanya sepeninggal Siti Khadijah sedihnya luar biasa Nabi Muhammad. Bukan hanya Siti Khadijah yang meninggal, kita tahu dalam 1 tahun itu meninggal 2 orang yang paling dicintai Nabi Muhammad. Ya, meninggal 2 orang yang paling dikasihi Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Siti Khadijah dan pamannya. Sedihnya luar biasa Nabi Muhammad. Makanya tahun itu tahun di mana meninggal 2 orang tersayang Nabi Muhammad disebut dalam sejarah namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Karena Nabi ditinggal 2 orang yang paling dicintai, orang yang selalu membelanya, orang yang selalu mendukung dakwahnya. Pertama istrinya, kedua pamannya. Makanya ulama beda pendapat, Abu Thalib ini meninggal apakah iman atau tidak. Kalau dilihat daripada sejarah, Abu Thalib ini orang yang paling bela Nabi Muhammad. Pernah kita dengar cerita Nabi Muhammad saat sedang sholat di Ka'bah. Nabi sholat depan Ka'bah, maka digantungi kotoran oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Siapa yang bela? Pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad sedang sholat, di kisah yang lain Nabi Muhammad sedang sholat, tiba-tiba Abu Jahal datang menyekik leher daripada Nabi Muhammad. Siapa yang menolong Nabi? Abu Thalib. Dipisah oleh Nabi, didorong itu Abu Jahal, sampai Nabi mengatakan, ataqtul rajulan qala rabbi Allah. Apakah kamu mau bunuh orang yang cuma gara-gara dia mengucapkan Tuhanku Allah? Itu Nabi Muhammad. Dibela mati-matian oleh Abu Thalib. Makanya saat meninggal Abu Thalib, sedihnya Nabi luar biasa, karena Abu Thalib orang yang terpandang di kota Mekah. Tadi saya katakan ulama beda pendapat, Abu Thalib ini meninggal apakah iman atau tidak. Sebagian ulama atau bahkan sebagian besar ulama mengatakan Abu Thalib meninggal tidak beriman, karena saat ditawarkan syahadat beliau tidak mengucapkan syahadat. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan Abu Thalib meninggal dalam keadaan iman. Kenapa? Karena dia sangat membela Nabi Muhammad. Bahkan ketika meninggalnya sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, para ulama mengarang kitab khusus tentang Islamnya Abu Thalib. Ada kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abu Thalib. Dalam kitab tersebut berikut dalil-dalilnya tentang keislaman Abu Thalib. Kenapa? Karena beliau sangat membela dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sangat sedih, terpukul Nabi Muhammad dengan meninggal 2 orang tercintanya, 2 orang kekasihnya. 1 tahun berselang, Allah ingin menghibur kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesedihan yang dilanda sebab ditinggal mati oleh istri dan pamannya. Sedih Nabi Muhammad SAW. Allah ingin menghibur hati Nabi Muhammad dengan beberapa kejadian yang menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya peristiwa daripada Isra wal Mi'raj. Makanya Isra wal Mi'raj itu kata ulama kejadian yang setelah meninggal daripada Siti Khadijah. Tidak lama setelah meninggal daripada Siti Khadijah, sedih hati Nabi Muhammad SAW. Maka kesedihan itu tertutup dengan apa? Diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dihibur oleh Allah hati Nabi Muhammad. Diberangkatkanlah Nabi Muhammad SAW, maka terjadilah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi kisah ini saling berkaitan dengan meninggal Siti Khadijah dan
peristiwa daripada Isra wal Mi'raj. 25 tahun bayangkan Siti Khadijah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak sedih Nabi Muhammad? Hartanya dihabiskan untuk dakwah Nabi Muhammad. Bahkan nyawa beliau rela berkorban menjadi orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, itulah bedanya di mana-mana. Jadi kejadian di mana-mana. Kalau kita itu orang baik, ya kita misalkan orang baik, yang percaya kira-kira orang dalam rumah apa orang luar? Saya mau tanya sama semua yang hadir. Anggaplah kita ini orang baik. Ada orang mengatakan, oh fulan bin fulan orang baik. Kira-kira yang percaya kita orang baik, orang rumah atau orang luar? Orang rumah, orang luar? Orang luar. Orang yang paling tidak percaya kita orang baik itu orang rumah, apalagi istri. Betul nggak? Orang muji kita, oh ini masya Allah orang baik. Istri nggak percaya kita orang baik. Betul nggak? Nah itu istri zaman sekarang beda sama istri-istri zaman dulu. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Nanti nyaut Pak Ibu-Ibu, itu kan istrinya Nabi ya. Itu kan Nabi Muhammad. Nah ini jadi masalah. Dalam rumah tangga kadang-kadang suami istri saling membandingkan diri. Si suami nuntut istrinya seperti Siti Khadijah. Akhirnya si istri ngomong, wah kamu juga bukan Nabi Muhammad katanya. Akhirnya istri pun nuntut suami kayak Nabi Muhammad, gak bakal ketemu. Betul gak? Kita ini kan kadang-kadang, itu tadi saya katakan, kita kalau ngomong sama istri, oh, kamu harus ikut Siti Khadijah. Istri ngomong lah, kamu ikut Nabi Muhammad. Saling menuntut, gak bakal ketemu. Makanya kita kalau ingin berumah tangga yang baik, tuntut diri kita, gak usah nuntut orang. Seorang istri tuntut dirinya agar bisa mencontoh Siti Khadijah. Seorang suami tuntutlah dirinya agar mencontoh Nabi Muhammad. Selesai. Kalau saling menuntut tidak bakal selesai. Akhirnya saling salah. Nah, tadi saya katakan, bayangkan bagaimana tentang Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama percaya, beriman kepada Nabi Muhammad siapa? Siti Khadijah, istrinya. Zaman sekarang orang yang paling tidak percaya sama suami itu istrinya. Kebalikan malah ya. Kebalikan. Makanya banyak kisah para aulia, kisah para wali-wali, yang mana para wali mereka jadi wali karena istri. Ya, bahkan istri nggak percaya suaminya wali, padahal wali besar. Banyak kita mendengar kisah-kisah daripada managib daripada para aulia, yang mereka menjadi seorang wali sebab daripada istrinya. Terpukul Nabi Muhammad SAW diberikan hiburan oleh Allah berupa perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi kita kalau cerita Isra wal Mi'raj, setiap tahun kita mengadakan Isra wal Mi'raj. Saya rasa kalau cerita itu berulang-ulang setiap tahun kita dengar ya begitu-begitu aja. Artinya cerita yang tidak bakal berubah. Bahkan cerita yang tidak bisa diubah ya. Isra Mi'raj itu cerita yang tidak bisa diubah. Yang nyata Nabi berangkat dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis menuju ke langit ke Sidratul Muntaha. Kan tidak berubah cerita. Tidak mungkin rutenya berubah dari Handil ke Palestina, tidak mungkin. Betul kan? Nah, itu cerita yang berulang setiap tahun kita dengar. Tapi apa pelajaran yang akan kita dapat daripada setiap tahun kita mengadakan Isra wal Mi'raj? Setiap bulan tadi dikatakan oleh Guru Syarwani membaca managib Siti Khadijah. Kira-kira yang sudah kita dapat apa? Apa yang bisa kita contoh daripada Siti Khadijah? Apa yang kita bisa ambil pelajaran daripada kisah Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Tentunya dua pelajaran. Pelajaran daripada managib Siti Khadijah, pelajaran daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu Nabi diberikan oleh Allah perintah salat yang luar biasa. Yang Allah berikan daripada perintah tersebut min ghairi wasithah, kata ulama, tanpa perantara,
Allah berikan daripada perintah tersebut langsung kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain Allah berikan kepada Nabi melalui wasilah daripada malaikat Jibril. Tapi sholat sebagai rukun Islam yang kedua, yang kita diwajibkan oleh Allah untuk kita kerjakan sehari 5 kali, itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad min ghairi wasitah, tanpa perantara. Langsung Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang sebelumnya Allah wajibkan 50 sholat. Bayangkan, kita sekarang 5 sholat saja masih banyak yang bolong. Betul gak Pak? Betul gak Bu? 5 sholat, gimana ceritanya kalau 50 sholat? Zaman dulu dapat cerita gitu. Kisahnya kan pertama Nabi diberikan perintah 50 sholat. Apa enggak setiap setengah jam ada azan? Betul gak? Kalau 50 sholat setengah jam sekali azan. Ini yang azan 3 jam sekali aja orang pura-pura gak tahu gak? Zaman sekarang orang masa bodoh dengan sholatnya. Orang gak peduli dengan kewajibannya. Wal iyadzubillah min dzalik. Makanya sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui daripada Nabi Muhammad kepada kita semua umatnya. Yang mana Nabi SAW mengatakan tarkun bainana wa bainal kafir tarkus sholat. Perbedaan kita orang Islam dengan orang yang bukan agama Islam, apa bedanya? Tarkus sholat, tidak sholat, itu aja bedanya. Karena kalau kita bicara ibadah yang lain, agama lain pun mengerjakan. Sedekah itu ibadah sosial. Orang yang bukan muslim sosialnya kadang lebih tinggi dari kita. Sedekah mereka bisa lebih hebat dari kita. Sedekahnya luar biasa, zakatnya luar biasa. Bicara puasa, agama lain pun puasa. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Tarkus sholat, tadi kata Nabi Muhammad, meninggalkan sholat. Bedanya mereka tidak sholat, kita sholat. Makanya kalau kita tidak mengerjakan daripada sholat, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengancam daripada orang-orang yang meninggalkan sholat. Nabi mengatakan man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, kata Nabi Muhammad, sungguh dia telah kufur secara terangan. Wal iyadzubillah min dzalik. Nabi memberikan perumpamaan kita sholat. Kita ini kan hari-hari tak lepas dari dosa. Betul Pak? Betul nggak Pak? Tidak mau ngaku? Betul, kita hari-hari tak lepas dari dosa. Betul Bu? Hari-hari ini kita pernah melakukan dosa. Sengaja tidak sengaja, suka tidak suka kita melakukan dosa. Apalagi zaman sekarang. Zaman dulu orang kalau biar tidak berdosa, mereka berhalwat di rumah ibadah, takut keluar rumah karena keluar rumah banyak maksiat. Zaman sekarang orang tidak perlu keluar rumah, dalam rumah pun bisa maksiat. Dari mana? Dari handphone. Ini zamannya berbeda. Makanya setiap hari kita ini sengaja tidak sengaja, suka tidak suka, kita kerjakan itu maksiat. Yang mana maksiat itu akan mengotori daripada diri kita. Yang Allah perintahkan kepada kita, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah kata Allah orang yang membersihkan dirinya daripada dosa. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan sehari-hari, bagaimana cara menghilangkan dosa? Nabi memberikan perumpamaan yang sangat sederhana kepada kita semua. Apa kata Nabi? Nabi Muhammad mengumpamakan, seandainya kata Nabi, di belakang rumah kalian ada sungai. Ya, di belakang rumah kalian ada sungai, kata Nabi Muhammad. Lalu kalian mandi sehari 5 kali di sungai itu. Katakanlah dosa sungai itu kan cerita zaman dulu. Kalau zaman sekarang katakanlah kita mandi sehari 5 kali. Entah di sungai, entah di kamar mandi, entah di kolam. Pokoknya ada orang sehari 5 kali mandinya. Kira-kira bersih gak badannya? Bersih gak Pak? Bersih? Bersih gak Bu? Saya mau tanya ibu sehari berapa kali mandinya? Berapa kali Bu? 2? Apa 3? Hah? Paling banyak 3 kali.
Ya, itu pun sudah bersih luar biasa, wangi. Apalagi kalau sehari mandinya 5 kali. Kata Nabi, kalau kalian mandi sehari 5 kali, badan kalian bersih wangi, kata Nabi Muhammad. Tidak ada noda, tidak ada kotoran yang menempel di tubuh kita. Kalau sehari kita mandi sampai 5 kali. Fakadzalika sholat. Begitulah perumpamaan sholat, kata Nabi Muhammad. Sehari 5 kali sholat yang kita kerjakan akan membersihkan diri kita daripada dosa. Iya, makanya orang kalau sholat setiap hari dia rajin sholatnya, dosanya habis luntur. Berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan itu akan menghapus dosa. Kita sholat menghapus dosa, kita istighfar menghapus dosa, kita sedekah menghapus dosa, kita berzikir menghapus dosa. Gampang untuk menghapus dosa tadi. Sampai diumpamakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Nabi mengatakan, orang ketika sholat, dosa-dosanya Allah letakkan di atas kepalanya. Kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Setiap dia rukuk atau sujud, maka dosa-dosanya akan berjatuhan, kata Nabi Muhammad. Jadi diumpamakan kita ini, dosa kita umpama barang ditaruh di atas kepala. Ketika kita sholat, Allahu Akbar. Saat sujud, kalau ada barang di kepala kita, kira-kira saat rukuk atau sujud, jatuh atau tidak barangnya? Jatuh kan? Jatuh pasti. Pasti jatuh. Begitulah dosa kita, kata Nabi Muhammad. Ketika kita berdiri sholat, Allah letakkan dosa di atas kepala kita. Setiap kita rukuk, setiap kita sujud, maka dosa-dosa kita akan berjatuh. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Di samping sholat adalah silah bainallah wa abdi. Di samping sholat itu adalah tali penghubung antara Allah dan hambanya. Sampai Allah mengatakan, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kita diperintahkan untuk menjaga sholat, kerjakan sholat. Dengan demikian kata Allah, kalau kita rajin sholat, kita kerjakan itu sholat, apa yang akan kita dapat? Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu, kata Allah, akan menjaga dirimu dari perbuatan kemungkaran. Sholatmu itu, kata Allah, akan menjaga dirimu daripada kemaksiatan. Artinya apa? Artinya orang kalau rajin sholat, insya Allah dirinya dijaga dari maksiat. Orang kalau rajin sholat, dirinya dijaga daripada perbuatan kemungkaran, dari perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada perintah Allah. Kalau rajin sholat, itu janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah hari ini kita lihat banyak orang rajin sholat, tapi rajin juga maksiat. Betul Pak? Betul gak? Padahal janji Allah, orang kalau sholat dia tidak bakal maksiat. Janji Allah, orang kalau sholat terjaga dirinya dari maksiat. Kenapa hari ini kita melihat orang 5 waktu sholat ke masjid tidak pernah tinggal, tapi maksiatnya juga lancar? Belum sampai rumah tengah jalan, belum sampai rumah pulang masjid tengah jalan dia maksiat. Itu orang zaman sekarang. Apa yang jadi masalah kira-kira? Janji Allah itu harga mati, nggak bisa diubah. Ketika Allah berjanji, Allah itu la yukhliful, tidak akan ingkar janji. Kalau kita betul-betul kerjakan sholat, kita akan terjaga dari maksiat. Itu janji Allah, tidak akan diingkari. Tadi pertanyaannya, kenapa orang rajin sholat zaman sekarang masih juga dia rajin maksiat? Kira-kira apa yang salah? Apakah janji Allah yang salah? Apa sholatnya yang salah? Orangnya yang salah. Ya. Kenapa salahnya? Salahnya sholat yang dikerjakan tanpa dilandasi dengan ilmu. Para ulama menjelaskan tentang ayat tersebut. Sholat memang menjaga dari maksiat dengan syarat sholat yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Karena dalam perintah sholat, Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi Muhammad. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Saya mau tanya, ada yang pernah di sini lihat Nabi sholat? Ada? Belum ada?
Kenapa tidak lihat Nabi sholat? Karena hidup kita di zaman yang bukan zaman Nabi kan gitu. Kita ini nggak satu zaman sama Nabi Muhammad. Kita tidak melihat bagaimana sholatnya Nabi Muhammad. Kira-kira yang melihat sholat Nabi siapa? Para sahabat. Mereka yang menjadi makmum Nabi Muhammad. Mereka sholat bersama Nabi Muhammad SAW. Itu para sahabat. Para sahabat nanti mengajarkan ilmu yang mereka dapat kepada para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan ilmu yang mereka dapat, ilmu dari sahabat tentang sholat Nabi kepada tabi'ut tabi'in, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i, apa ilmu yang telah beliau dapatkan daripada para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tentang sholat Nabi, beliau bukukan. Oh, sholat Nabi begini, berarti rukunnya begini. Oh, sholat Nabi begini, berarti syaratnya begini. Beliau rangkum. Jadilah ilmu fikih tentang sholat. Itulah pentingnya nanti bagaimana kita belajar. Orang sekarang banyak sholat, tapi tanya rukun sholat ada berapa? Tidak tahu. Orang sekarang sholat tanya apa saja yang membatalkan sholat? Tidak tahu. Orang sekarang sholat tanya syaratnya sholat apa saja? Tidak tahu. Makanya sholat kita tidak mencegah diri kita dari maksiat. Sebab ketidakpengetahuan kita tentang ilmu sholat lah yang bahaya. Kita sholat tapi kita tidak tahu ilmu sholat. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Ya, kullu sholah la tahdur fihi al-galab fihi al-galab fahuwa ila uqubati asra, kata beliau. Setiap sholat orang kalau sholat tidak khusyuk, tidak tahu tata caranya, tidak tahu daripada rukun-rukunnya, justru dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat bukan hanya sesederhana kita mulai takbir akhir salat, tidak. Ada syarat yang perlu kita ketahui, ada rukun yang perlu kita pelajari. Tidak akan kita dapat itu ilmu tentang sholat kecuali kita belajar. Alhamdulillah kita ini punya banyak guru-guru. Ada guru Zainul Ilmi, ya luar biasa. Beliau ini senior saya, kakanda saya. Iya, berguru dengan guru-guru yang sama. Tapi beliau luar biasa, punya ilmu. Beliau kalau kita tidak tahu tentang sholat, tanya sama beliau. Ada Ustaz Syarwani, ada guru-guru yang lain. Yang jadi masalah kadang-kadang kita ini nggak tahu hukum, nggak mau tanya. Itu jadi masalah. Makanya kata Al-Imam Syafi'i, la yanalul ilma al-mustahil wala mutakabbir. Tidak akan dapat ilmu dua orang. Siapa? Pertama orang malu. Mau tanya hukum sholat, malu. Kenapa nggak tanya sama guru? Aduh, supan mau nanya. Malu mau nanya. Akhirnya nggak tahu ilmu kan? Salah terus sholatnya. Padahal guru itu senang kalau ada orang tanya tentang hukum. Mereka akan sampaikan ilmu mereka. Makanya kita kalau tidak tahu tanya, ya tidak tahu hukum, tidak tahu ilmu, tanya kepada guru-guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya sama ulama kalau tidak tahu. Oleh sebabnya diceritakan bahwa kelak di hari kiamat, kalau kita salah-salah dalam ibadah dengan alasan tidak tahu hukum, ya alasan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanya sama Allah nanti di hari kiamat, kamu kenapa sholat kamu salah? Ya Allah, saya nggak tahu kalau itu batal. Ya Allah, saya nggak tahu hukum. Kira-kira kita ngomong nggak tahu itu diterima nggak alasan kita? Nggak bakal diterima oleh Allah. Kenapa nggak diterima? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dia menjelaskan, orang nggak tahu hukum, orang nggak tahu ilmu, itu diterima alasan cuma dua orang saja. Selebih dari dua orang ini nggak diterima. Orang tidak mengerti hukum, lalu suatu waktu dia melakukan kesalahan, tidak berdosa, ketidakpengetahuannya diterima alasannya, itu cuma dua orang. Pertama, orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, mu'allaf, baru 3 hari masuk Islam, salah-salah sholatnya, wajar. Iya, kenapa? Baru masuk Islam, belum banyak belajar. Yang kedua, orang yang tinggalnya jauh dari lingkungan para ulama. Dia tinggal di satu tempat, satu wilayah, satu kampung. Di situ tidak ada ustaz, di situ tidak ada guru, tidak ada yang mengajarkan tentang sholat, sehingga dia nggak ngerti tentang hukum, maka diterima alasannya untuk tidak tahu. Nah, kira-kira kita tinggal di sini sekarang banyak nggak guru-guru saya tadi? Banyak, alhamdulillah. Kita tinggal di rumah kadang-kadang berdampingan dengan rumah guru-guru buka majelis nggak datang kadang-kadang.
Kita bertetangga sama guru, tidak pernah kita nanya sama guru. Maaf kata orang zaman seorang dulu kalau datang kepada para ulama minta berkah tanya ilmu. Orang sekarang kalau datang kepada para ulama, kepada para guru, kepada para kiai minta air, minta usaha, betul nggak? Betul. Guru ini usaha macet minta air. Itu banyakkan orang sekarang gitu. Datang ngeluh tentang usaha, datang ngeluh tentang dunianya. Tidak pernah datang ke guru ngeluhkan tentang akhiratnya. Ya Allah, guru saya banyak dosa, kayak apa saya beristighfar biar diampuni dosa saya. Guru saya sholat saya belum baik, ajarkan saya sholat yang benar. Jarang ada orang datang begitu. Kebanyakan orang datang minta air buat usaha, iya, buat urusan dunia, buat bayar hutang dan yang lain sebagainya. Itu zaman sekarang. Makanya kita jauh daripada hidup kita, jauh daripada keberkahan. Tidak diterima alasan kita tidak tahu hukum kalau hidup kita berdekatan dengan ulama. Hidup kita berdekatan dengan guru, hidup kita berdekatan dengan ustaz, dengan kiai, maka alasan kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat kita akhirnya tidak mencegah kita dari kemungkaran. Kenapa? Tadi sholat tapi tidak tahu hukum, sholat tapi tidak tahu syaratnya. Makanya kadang-kadang di masjid sering ribut pengurus, ya kan? Di masjid kadang jamaahnya yang ribut, ustadz disalah-salahkan, padahal makmumnya yang gak ada paham, ya kan? Sering terjadi itu. Contoh ini contoh sederhana saja, kejadian di Balikpapan, ya, sholat Id, sholat hari raya, kebetulan si imam lupa takbir, kan kita tahu ya. Salat Id itu kan diawali rakaat pertama takbir 7 kali sebelum Al-Fatihah, kan gitu. Rakaat kedua takbir 5 kali sebelum Al-Fatihah. Seandainya imam lupa takbir, langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Al-Fatihah. Saya mau tanya, kira-kira sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Tanpa takbir sah nggak? Sah. Ya, sah. Takbir itu hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Sehingga kalau imam lupa takbir, ya sah-sah saja sholatnya. Ini kejadian di Balikpapan, habis sholat ribut, ustadznya disalah-salahkan, imamnya disalah-salahkan, disuruh ulang lagi, ya orang sekampungan ulang lagi sholat. Itu karena bodoh tadi. Tidak paham? Tidak paham. Yang disalahkan malah ustadznya, ya. Padahal yang salah siapa? Makmum yang tidak tahu ilmunya. Nah, itu sering kejadian. Kenapa yang hal-hal begini terjadi? Karena kedangkalan ilmu masyarakat, ilmu kita yang tidak tahu. Saya beri contoh lagi, ini sering terjadi di masyarakat. Ya, karena tadi minimnya pengetahuan kita tentang ilmu fikih. Ini sering terjadi, namanya imam dalam sholat. Imam itu kadang-kadang salah-salah itu wajar. Namanya juga manusia. Kadang dia lupa baca ayat kan, kadang lupa salah dalam rakaat, wajar saja. Ya, wajar. Contoh imam lupa tasyahud awal. Imam lupa tasyahud awal. Jadi setelah sujud di rakaat kedua yang harusnya imam duduk, ini imam langsung takbir Allahu Akbar, langsung berdiri imam ke rakaat ketiga. Nah, ini sering terjadi di masjid-masjid. Kalau sudah imam lupa tasyahud, makmum itu kebingungan biasanya. Betul nggak? Makmum pecah dua biasanya itu. Ada yang ikut imam langsung berdiri, ada yang masih duduk dia. Yang duduk ini subhanallah, subhanallah. Betul nggak? Pernah lihat begitu? Pernah kejadian nggak di masjidnya? Sering. Di luar sana sering yang ini. Ya namanya imam lupa, wajar saja. Ya. Hanya saja makmum yang seringkali bingung dalam menyikapinya. Kenapa? Bukan bingung, nggak tahu. Tadi saya katakan kalau imam meninggalkan tasyahud awal, makmum pecah dua tadi biasanya, dua kelompok. Kelompok pertama ikut imam berdiri, kelompok kedua dia duduk dan ikut imam. Yang duduk ini teriak subhanallah, subhanallah. Kalau kita belajar dalam ilmu fikih, imam meninggalkan tasyahud awal, imam tidak boleh balik. Kadang-kadang imam itu grogi ya, karena di belakang subhanallah, subhanallah, panik imam, balik imam. Yang ikut imam berdiri dan imam balik juga, masjid balik semua, batal semua masjid sholatnya. Betul nggak?
batal. Kenapa tidak boleh balik? Karena tasyahud awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib. Tidak boleh kita meninggalkan yang wajib untuk mengejar yang sunnah. Makanya dalam ilmu fikih kita diajarkan kalau lupa tasyahud awal kita ganti dengan sujud sahwi. Ya. Makanya dikatakan wa man nasi tasyahhudan muqaddama wa ada ba'dal ittisabi haruma. Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubat beliau mengatakan, ya, wa man nasi tasyahhudan muqaddama, orang yang lupa tasyahud awal, wa ada ba'dal ittisab haruma, haram baginya untuk kembali duduk kalau sudah berdiri. Makanya makmum kita harus bijak, lihat imam lupa tasyahud, enggak usah diteriakin subhanallah. Ikutin aja sudah ya. Ikutin aja imam selesai. Karena innama ju'ilal imam liyu'tammu bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, makmum ikut imam, bukan imam ikut makmum. Kecuali imam salah. Ya, kesalahan yang fatal. Contoh, imam nambah rakaat 4 sampai 5. Itu fatal. Baru subhanallah. Kalau meninggalkan tasyahud kan tidak fatal. Diganti dengan sujud sahwi tadi. Karena banyak makmum yang tidak paham tadi ribut akhirnya semesjid. Nah, itu sering kali terjadi. Contoh lagi. Nah, ini contoh-contoh yang sering umum terjadi. Imam sholat subuh lupa kunut. Lupa kunut. Sama. Kunut ini hukumnya sama seperti tasyahud awal. Kalau kita lupa kunut, kita ganti dengan sujud sahwi. Maklumlah namanya subuh ngantuk kan ya. Imam ya ada aja lupa. Yang setelahnya bisa lupa, kita paling ngantuk. Bawaan begadang dari malam imam ini misalnya. Pas sholat dia ngantuk-ngantuk, habis i'tidal rakaat kedua dia langsung Allahu Akbar. Lupa dia kunut. Makmum bagaimana? Ikutin saja. Jangan imam tidak kunut, makmum berkunut sendiri. Allahumma hdina fiman hadait. Berkunut sendiri makmum. Memang boleh sunnah, tapi kan tidak etis. Ikutin aja imam. Boleh memang kata ulama, kalau imam lupa kunut kita makmum mau berkunut sendiri boleh saja. Ya, tapi kan tidak baik lihatnya kan. Ya, jadi rancu masjid, ada yang berkunut, ada yang tidak gitu. Ikutin aja imam. Toh nanti akan diganti dengan sujud sahwi. Sebelum salam, imam ingat bahwa imam tadi lupa tasyahud, akhirnya imam sujud sahwi, kan gitu. Sebagian orang, ada orang-orang itu nggak paham sujud sahwi. Orang kalau tidak pernah duduk di majelis, tidak pernah belajar, mana tidak ngerti sujud sahwi. Betul nggak? Kita alhamdulillah kalau kita duduk di majelis, kita sering dengar, kita tahu caranya, kita tahu bagaimana kapan kita melakukannya, kita tahu. Ulama mengatakan kalau imam sujud sahwi, wajib bagi makmum untuk ikut sujud sahwi. Kan begitu dalam kitab dikatakan. Imam sujud sahwi, makmum tidak sujud sahwi, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Batal salat makmum. Batal salat makmum. Kalau imam sujud, makmum tidak ikut sujud. Nah, tapi kalau orang nggak pernah belajar, dia bingung. Pas imam sujud sahwi, dalam hatinya dia mikir, ini imam nggak menambah sujud apa lagi? Pasti dia mikir begitu. Nggak mau ikut sujud dia. Iya. Nanti imam salam, dia ikut salam, selesai dia pulang. Padahal salatnya batal. Pas pulang nyala-nyalahin imam lagi di rumah ya. Ngomong cerita sama istri, itu imam kurang ajar katanya, nambah-nambah sujud sebelum salam gitu. Padahal imam ini betul aja ya. Makanya orang kalau dangkal ilmu gampang menyalahkan orang lain. Iya. Orang kalau suka gampang menyalahkan orang, gampang menyelisih orang, gampang mengingkari orang. Itu sebab karena apa? Kedangkalan dengan ilmunya. Itulah penting kita belajar tadi. Adanya majelis-majelis ilmu dihadiri, didatangi, apalagi pelajaran-pelajaran tentang ilmu fikih sangat penting. Kita benahi ibadah kita, benahi paling utama itu sholat kita. Karena dengan baik dan benarnya sholat kita, maka akan baik pula hidup kita. Jauh kita daripada kemaksiatan. Kalau jauh dari maksiat, diri kita dijaga oleh Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah umumkan kepada para penduduk langit, kepada para malaikat, ya malaikati, kata Allah Subhanahu wa taala, inni uhibbu fulan fa'hibbu. Nah, ini kan rantainya kan begitu nanti.
Kalau sholat kita betul, sholat kita benar, sesuai dengan syariat, Allah cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah umumkan kepada seluruh penduduk langit, kepada di hadapan para malaikat. Kata Allah, wahai para malaikatku, saksikan aku cinta sama fulan bin fulan. Fa'ahibbu, cintai juga mereka. Cintai juga dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, Allah sampaikan kepada para malaikat. Orang kalau sudah dapat cintanya Allah, dapat cintanya malaikat, tenang, selesai hidup kita. Enak hidup kita. Makanya kita melihat para wali, lihat para wali. Kita sering minta doa kepada mereka. Kita sering minta air kepada mereka. Kita yakin, kenapa? Karena doa mereka mustajab. Kenapa doa mereka mustajab? Karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kita minta air dengan wali, dengan kiai, dengan guru, kita sadar diri kita ini banyak dosa. Kita ini kadang-kadang minta belum tentu kabul doa kita. Minta kepada wali, minta kepada guru, ya, minta air, minta doa tadi. Doa mereka lebih didengar oleh Allah karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali, orang-orang yang dicintai, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka punya kelebihan, punya istilah yang namanya karomah. Kita sebutnya keramat. Kalau Nabi punya mukjizat, kalau wali punya karomah. Karomah wali itu luar biasa. Sampai dikatakan oleh Nabi Muhammad, karamatu auliya minha min ummati afdal min mukjizat dari anbiya Bani Israil. Kata Nabi Muhammad, karomah daripada umatku Nabi Muhammad, karomah daripada wali umatku, kata Nabi Muhammad, lebih afdal daripada mukjizat, lebih hebat daripada mukjizat Nabi di masa Bani Israil. Kalau tak bisa, jelas kalau kita lihat bagaimana karomah para wali. Kita lihat Nabi Musa itu belah lautan, betul ya? Kita sering mendengar kisahnya, bahkan diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Musa belah lautan terbelah. Nabi Musa jalannya di mana? Di mana? Di daratan apa di atas air? Nabi Musa jalan di atas tanah, di dasar laut. Air terbelah, Nabi Musa jalannya di atas tanah. Tapi kalau umat wali-wali umat Nabi Muhammad gak pakai belah lautan, kelamaan langsung jalan di atas air. Betul gak? Sering kan kita mendengar kisah para wali, mereka jalan di atas air, gak pakai belah-belah, kelamaan. Lagi pula lebih hebat jalan di atas air dibandingkan jalan di atas tanah. Itu karomah para wali. Kita dengar mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati, orang meninggal. Qum bi'idznillah, bangun kau, kata Nabi Isa. Atas izin Allah baru bangun. Karomah umat Nabi Muhammad lebih hebat lagi. Kenapa lebih saya katakan lebih hebat? Karena kalau Nabi Isa membangunkan orang yang pernah hidup, artinya kan ini manusia pernah hidup, meninggal, dihidupkan lagi. Tapi kalau karomah para wali daripada umat Nabi Muhammad, bukan orang yang pernah hidup yang dihidupkan, benda mati bisa dihidupkan. Bayangkan, benda mati tidak pernah punya bernyawa. Pernah diceritakan zaman dulu ada seorang wali yang mana di rumahnya itu punya banyak lukisan. Kita tahu dalam Islam itu kan dilarang melukis, apalagi melukis yang bernyawa. Melukis yang bernyawa, melukis burung, melukis binatang, melukis manusia dalam keadaan itu dilarang dalam Islam. Ada seorang wali di rumahnya banyak lukisan, ada lukisan burung-burung banyak. Sehingga ada seseorang pengen minta doa sama wali tadi. Ketika dia lihat, biasanya kalau kita datang ke rumah wali, ke rumah guru, ke rumah kiai, kan banyak foto-foto wali ya. Ini datang ke rumah wali, ada foto burung di rumahnya, lukisan burung. Padahal kan melukis itu tidak boleh dalam Islam. Sehingga orang yang bertamunya tadi terlintas di hatinya, ini katanya wali, kok di rumahnya ada lukisan burung? Kata si tamu tadi. Karena walinya tadi wali, betul-betul wali, dia kasyaf, dia tahu apa yang terlintas di hati tamunya. Dia ingin membuktikan. Apa kata wali tadi? Dia ngomong sama tamunya, kamu kira ini lukisan? Ini bukan lukisan, kata wali. Ini burung asli, dipanggil, diketek, itu lukisan, burungnya keluar ke sini, terbang burungnya. Bayangkan, padahal lukisan diketeknya keluar burung terbang.
Kira-kira lebih hebat mana sama Nabi Isa? Hebat mana? Nabi Isa kan manusia yang meninggal dibangunkan. Tapi kalau wali-wali lukisan pun bisa dijadikan hidup. Ya, nah itu perbedaan antara mukjizat dengan karomah. Karomah daripada para wali, mukjizat daripada para nabi. Maka yang terpenting dari itu semua, kita mengimani hal-hal itu terjadi kepada para wali, mengimani hal-hal itu terjadi kepada para nabi. Dan kita mudah-mudahan pada malam hari ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membersihkan hati kita daripada segala dosa. Allah bersihkan hati kita daripada segala maksiat-maksiat dan penyakit-penyakit hati, baik penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Dan kita minta kepada Allah berkah daripada Nabi Muhammad, berkah daripada Sayyidatuna Khadijah, agar mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar telah kita meninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Habib Hasan bin Ali Al-Hushi, yang mudah-mudahan dengan penyampaian beliau yang begitu panjang, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon mewakili Pondok Besar Ayahanda Haji Sahrab berterima kasih kepada Habib, kepada guru Kiai Haji Zirani, dan kepada tokoh-tokoh agama, khususnya kepada para jamaah yang sudah hadir di acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin. Amin ya Allah. Arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar. Amin ya Allah. Ar-Rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina jamani Allahu lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah wa habibahum lana 'ilman yasabul nafu wa 'amalan yasabul qabul wa ma'rifatan yasabul adab. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa alladhina jamani walhamdulillahi rabbil alamin.